नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एमां आपणे पहोंच्या था द्विध्रुवीय चाक मात्रा जे छे ए म्यूनी गणतरी पर। लास्ट विडियो लेक्चर में मैं तमने म्यू जे छे एनुं इक्वेशन आप्युं हतुं। म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाय डी बराबर, जेमां क्यू एटले इलेक्ट्रॉननो शुं आवशे वीजभार। हवे इलेक्ट्रॉननो जे वीजभार छे नॉर्मली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लई शको अथवा इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻10 लई शकाय बराबर। जेवी जरूरियात ए प्रमाणे बेमांथी कोईपण एक तमे सिलेक्ट करी शको। पछी डी छे ए बे आयनो वच्चेनुं अंतर रहेशे बराबर। हवे बे आयनो वच्चेनुं डिस्टन्स छे एंगस्ट्रोम में मेजोरिटी आपशे, जेमांथी मीटर अथवा तो सेंटीमीटर में तमारे कन्वर्जन करवानुं रहेशे बराबर। चालो एवो एक दाखलो लास्ट विडियो लेक्चर में हूँ करावती थी पण आपणे आगळ जोयुं नहोतुं। एमां HBr जे छे एना माटे प्रेक्टिकल म्यूनी किंमत आपी दीधेली छे 2.6 गुणिया 10⁻30 कूलम इंटू मीटर है। आ सेंटीमीटर नहीं, शू है कूलम इंटू मीटर। डी जे है मतलब बे आयनो वच्चेनुं डिस्टन्स 1.41 एंगस्ट्रोम है, जेमांथी अहींया मीटर होवाथी आपणे मीटर में लेवानुं थशे तो 1.41 गुणिया 10⁻10 मीटर बराबर। आगळ इलेक्ट्रॉननो वीजभार अहींया कूलम होवाथी आपणे कूलम में लेवो पड़शे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हवे आपणे म्यू सैद्धांतिक गणतरी करीए। आ प्रेक्टिकल प्राइस है, आ सैद्धांतिक आपणे गणवानुं छे तो म्यू केल्क्युलेशन इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाय डी एटले कि इलेक्ट्रॉननो वीजभार एने गुणिया एच अने बीआर वच्चेनुं डिस्टन्स बराबर। तो क्यू एटले 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एने गुणिया 1.41 गुणिया 10⁻10 बराबर। चलो एनी तमे त्यां ज गणतरी करी शको अथवा तो एनी गणतरी जो नहीं करवी तो आज प्राइज आवे छे म्यू केल्क्युलेटनी ए तमे अहींया मूकी शको। आ शुं छे तो मैं लास्ट विडियो लेक्चर में आ पण समजाव्युं हतुं कि कोईपण संयोजन छे एमां केटला टका आयनीय लक्षण है एनी गणतरी करवी होय तो म्यू प्रायोगिकना छेदमां म्यू केल्क्युलेशन गुणिया शुं कर देवानुं 100। तो आ इक्वेशन पण तमारे याद राखवानुं छे बराबर। चलो म्यू प्रेक्टिकलनी किंमत HBr माटे आपेली हती 2.6 गुणिया 10⁻30 अने हमणां आपणे म्यू केल्क्युलेशननी गणतरी करी तो आपणे आ रीते मूक्युं हतुं 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाय 1.41 इंटू 10⁻10 बराबर। आ बंनेनुं केल्क्युलेशन जो आपणे करीए तो आपणो जे फाइनल आंसर आवशे आने गुणिया केटला करवा पड़शे 100 अने जे फाइनल आंसर आवे छे ए टका आवशे 11.5% बराबर। तो 11.5% जे छे ए 11.5% आपणे आयनिक लक्षण जे छे ए आयनिक लक्षण जोवा मळशे। चालो आपणे बीजी गणतरी जोईए, मतलब बीजो एक एवो दाखलो छे मारी पासे जे आपणे जोशुं जे HCl माटे छे। हवे HCl माटे आपणे म्यू प्रेक्टिकलनी प्राइस जे आपेली छे ए प्राइस छे 1.03 डी। डी एटले डीबाई में आपेली छे बराबर। तो HCl माटे पछी कूलम क्यू वीजभार 4.8 गुणिया 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट में आपेलो छे। रेडी। डिस्टन्स जे आपेलू छे ए डिस्टन्स केटलू छे ए आपणे जोईए तो डिस्टन्स 1.27 एंगस्ट्रोम छे। डी बराबर 1.27 एंगस्ट्रोम बराबर। चलो तो एंगस्ट्रोम में सेंटीमीटर में फेरवानुं कारण कि आ इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट है तो सेंटीमीटर चालशे मीटर नहीं चाले। 1.27 इंटू 10⁻⁻ केटला आवशे तो 8 आवशे 8 सेंटीमीटर। ओके हवे आपणे म्यू सैद्धांतिक एटले केल्क्युलेट फाइंड करशुं तो ए क्यू मल्टीप्लाय शुं आवशे डी। चलो क्यू बराबर केटला 4.8 गुणिया 10⁻10 एने गुणिया आवशे 1.27 गुणिया 10⁻8 बराबर। तो जे प्राइस आवे छे ए प्राइस कंईक आवशे 6.09 अथवा 98 गुणिया 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट इंटू सेंटीमीटर। हवे आ आपणे डीबाई में आपेली छे तो आने डीबाई में लाववी पड़े तो आ खास याद राखजो 1 डीबाई बराबर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट इंटू सेंटीमीटर थाय। एना उपरथी आटलो पोर्शन निकली जाए एनी जग्याए डीबाई आवी जाए तो म्यू केल्क्युलेटेड इज इक्वल टू 6.098 डीबाई रहेशे बराबर। हवे आपणे पर्संटेज आयनिक लक्षण शोधीए। पर्संटेज आयनीय
લક્ષણ, બરાબર. તો પર્સન્ટેજ આયનીય લક્ષણ એટલે સૂત્ર હતું મ્યુ પીના છેદમાં મ્યુ કેલ્ક્યુલેટેડ મલ્ટીપ્લાય 100. ચાલો, મ્યુ પ્રેક્ટિકલ જે છે એ પ્રાઇસ કેટલી છે તો કેટલી 1.03 છે ડિવાઇડ છેદમાં આપણે આવે છે 6.09 ડિવાઇડ એને મલ્ટીપ્લાય આવે છે 100 અને ફાઇનલ આન્સર જે આવશે એ 16.9% દર્શાવે છે, બરાબર. 16.9% નોર્મલી આપણને આયનીય લક્ષણ જોવા મળશે. તો મેં તમને બે દાખલા જે છે એક સૂત્ર ઉપરથી કરાવ્યા, બરાબર, આયનિક લક્ષણ શોધવાના. હવે આપણે મ્યુ જે છે એની બીજી રીતો જોઈએ. રેડી? ચાલો આગળ જોઈએ બીજા ઉદાહરણો જેમાં આપણે મ્યુની સરખામણી કરશું. રેડી? તો માનો કે મારી પાસે HF, HCl, HBr અને HI છે. હવે આમાં મારે મ્યુની સરખામણી કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય એ, બરાબર, કે મ્યુ કમ્પેર કરો અને ગ્રેટર ધેન ઓર લેસ ધેનની સાઇન આ બધાની વચ્ચે દર્શાવો, યોગ્ય ક્રમ મતલબમાં દર્શાવો. તો મ્યુ જે છે એ જ્યારે પણ બે અલગ અલગ એલિમેન્ટ વચ્ચેના કમ્પાઉન્ડ આપેલા હોય કમ્પેર કરવાના થાય ત્યારે મ્યુ પ્રપોઝનલ ટુ ડેલ્ટા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આ તમે લઈ શકો, બરાબર. વિદ્યુત ઋણતાના ડિફરન્સના કેવા પ્રમાણમાં આવશે? સમ પ્રમાણમાં, પણ આ ટાઈપનું હોય તોની વાત છે. તો સૌથી મોટો ડિફરન્સ HFમાં આવે, બરાબર, કારણ કે આ 2.1 અને ફ્લોરિન 4.0, પછી ક્લોરિન 3.5, બરાબર, બ્રોમિન 2.8, આ 2.5, બાકી હાઇડ્રોજન તો 2.1 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો સીધી વાત છે કે HFની મ્યુની કિંમત બધાથી વધારે, પછી HCl, પછી HBr અને લાસ્ટમાં શું આવશે? HI. તો આ એનો આન્સર છે. રેડી? આ પહેલું એક્ઝામ્પલ હતું. હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. બીજા ઉદાહરણમાં આપણે જોવાના છે આ કમ્પાઉન્ડ. આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, આ સેકન્ડ. માનો કે આપણી પાસે મિથેન છે H, બરાબર. હવે મિથેનમાંથી એક જગ્યાએ હું Cl કરી દઉં તો આ જે બન્યું ને એને ક્લોરોમિથેન કહેવાય. રેડી? હવે ઓછાથી વધારે વિદ્યુત ઋણ તરફ આપણે સાઇન બતાવીએ છીએ તો આ ડાયરેક્શન આવશે, બરાબર, અને આ ઉપર જાતી ડાયરેક્શન, બરાબર. તો અહીંયા કન્ડિશન કેવી થશે કે આ વાત ખાસ યાદ રાખજો જે સમજાવું છું એ, કે કોઈ એક ડાયરેક્શનમાંથી બધા જ આ રીતે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાના એરો છે એ સેમ ડાયરેક્શનમાં જાય તો મ્યુનું મૂલ્ય વધે, બરાબર. મ્યુનું મૂલ્ય શું થશે? વધશે. તો તમે જોઈ શકો છો સેમ ડાયરેક્શનમાં બધા જાય છે તો મ્યુની પ્રાઇસ હાઈ છે. આગળ જોઈએ કે કાર્બન અને એક Clની જગ્યાએ હું 2 Cl દર્શાવું, બરાબર. રેડી? હવે કન્ડિશન કેવી કે આ ડાયરેક્શનમાં એરો આવશે, એક નીચેની ડાયરેક્શનમાં એરો, તો આ બંને તો એકબીજાને કેન્સલ આઉટ કરી દેશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો ઓછા વિદ્યુત ઋણથી વધારે વિદ્યુત ઋણ તરફ એરોની સાઇન આવશે. રેડી? એટલે નોર્મલી કન્ડિશન એવી થશે કે આ બંને ચાલો એકબીજાને કેન્સલ આઉટ કરી નાખે, 0 થઈ જાય, Cl છે એટલે. પણ આ બંને એક ડાયરેક્શનમાં આમ ભેગા થાય છે અને ભેગા થાય એક ડાયરેક્શનમાં બે એરો, ત્યારે પ્રાઇસ શું થઈ જાય? હાઈ થાય. તો આ બંનેની પ્રાઇસ અહીંયા પ્લસ થાય છે, આની યારે પ્લસ થશે ને એના પ્લસમાંથી આ માઇનસ થશે, બરાબર છે. એટલે મ્યુની પ્રાઇસ આપણને 0 નહીં પણ કંઈક જોવા મળશે. આગળ જઈએ CCl3, બરાબર, CHCl3 કરવાનું છે. તો આપણે શું કરીએ કે એક H રાખીએ, અહીંયા Cl અને અહીં શું રાખીએ? Cl, બરાબર. તો કન્ડિશન એવી થશે કે અહીંયા નીચે આપણે Cl કરી અને ઉપર H કરી દઈએ તો એ વધારે પ્રોપર રહેશે. રેડી? અહીંયા શું આવશે? આ ડાયરેક્શન ઓછાથી વધુ વિદ્યુત ઋણ તરફ આવશે ને તો આ રીતે આવશે. રેડી? અને આમાં ડાયરેક્શન આ રીતે આવશે. ઓકે. તો એક વસ્તુ બીજી બહુ યાદ રાખવી કે આ રીતે જો એરો છે એ ફંટાઈ જતા હોય, હરખાઈ સમજો, આમાં એરો ભેગા થાય છે, બરાબર. એરો શું થાય છે? ભેગા થાય એટલે પ્રાઇસ મોટી થાય છે. આ રીતે એરો ફંટાઈ જતા હોય તો મ્યુનું મૂલ્ય ઘટે. મ્યુનું મૂલ્ય શું થાય? ઘટે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો આ બધી પ્રાઇસ ફંટાઈ જાય છે. એક તો ઓલરેડી આ બંને વચ્ચે મ્યુની પ્રાઇસ છે એ બહુ લો છે અને ઓલરેડી આ જે છે 3 એમાં મ્યુની પ્રાઇસ ફંટાય છે તો મ્યુનું મૂલ્ય આમાં ઓછું છે. આની કમ્પેરિઝનમાં આમાં ઓછું છે કારણ કે આમાં એટલીસ્ટ 3 એક ડાયરેક્શનમાં છે, એક જ એક ડાયરેક્શનમાં અવિરુદ્ધ દિશામાં છે. આમાં ત્રણેય અલગ અલગ ફંટાઈ છે અને એક એના પછીથી એ દિશામાં છે. હવે CCl4ની વાત કરું તો
CCl4 બરાબર. તો આ CCl4 એકદમ કેવી રચના આવશે? સમમિતીય રચના છે. સમમિતીય રચના એટલે વચ્ચે કાર્બન છે, 4 ક્લોરીન પરમાણુ છે જે સમાન પરમાણુ છે, બંધ લંબાઈ બધાની સેમ કન્સિડર કરી શકો, લોન પેર નથી. તો સમમિતીય રચના હોય જ્યારે મ્યુ બરાબર 0. તો હવે આને કમ્પેર કરવાના થાય ચારેયને. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 3 એરો છે, બધાની ડાયરેક્શન સેમ છે. આમાં એકની વિરુદ્ધ છે, બાકીના 3ની સેમ. આમાં 4 સમાન દિશામાં છે એરો, આમાં 3 સમાન દિશામાં છે એરો, બરાબર. આમાં 3 ફંટાઈ છે એટલે 3 એરો ફંટાઈ છે એટલે પ્રાઇસ ઘટશે. અને આમાં તો 0 જ છે. તો સૌથી વધારે પહેલું આવશે, ત્યાર પછી બીજું આવશે અને લાસ્ટમાં 3 અને 4, બરાબર. આ ટાઈપનું જોવા મળશે. ચાલો નવા ઉદાહરણો આગળ જોઈએ. હવે પછીનું ત્રીજું ઉદાહરણ છે H2O, H2S અને H2SEમાં મ્યુની કિંમત સરખાવો, બરાબર. જ્યારે આવું હોય ત્યારે પહેલાં ચેક કરો કે અલગ પરમાણુ કયો છે. તો ઓક્સિજન છે, સલ્ફર છે, સેલેનિયમ છે, એક જ સમૂહના છે. સમૂહ નંબર 16માં સમૂહમાં ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ. સમૂહમાં નીચે જાવ એમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી શું થાય? ઘટે. વિદ્યુત ઋણતા ઘટે તો ડેલ્ટા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એનો ડિફરન્સ છે, ડિફરન્સ પણ ઘટશે. ઘટે ને, કારણ કે હાઇડ્રોજન 2.1, ઓક્સિજન કેટલો છે? તો ઓક્સિજન છે 3.5. અહીંયા આ જે છે 3.5 કરતાં લો હશે તો ડિફરન્સ શું થતો જશે? ઘટશે. અને આપણે હમણાં જોઈ ગયા મ્યુ પ્રપોર્શનલ ટુ ડેલ્ટા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, બરાબર. તો જો વિદ્યુત ઋણતાનો ડિફરન્સ ઘટતો જાય તો સૌથી વધારે મ્યુની કિંમત H2Oમાં, પછી H2Sમાં અને લાસ્ટમાં હેમાં રહેશે H2SEમાં, બરાબર છે. ચાલો એના પછી હવે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો આગળ જોઈએ કમ્પેરિઝન NH3 અને NF3 વચ્ચે, બરાબર. લોન પેર તો બંનેમાં છે, સેમ કન્ડિશન છે, ઓકે. તો દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રામાં કેવા ચેન્જીસ આવશે, બરાબર. આપણે 3 જેટલા એક્ઝામ્પલ જોયા. ચોથું ઉદાહરણ છે. માનો કે નાઇટ્રોજન, અહીંયા પણ નાઇટ્રોજન લોન પેર છે, અહીંયા પણ લોન પેર છે, ઓકે. આવી કમ્પેરિઝન કરવાની. અહીંયા શું છે? 3 હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા 3 શું આવશે? ફ્લોરિન છે, ઓકે. આગળ જોઈએ. હવે અહીંયા લોન પેરની બાબતમાં હંમેશા કોઈપણ પરમાણુથી લોન પેર તરફ એરો બતાવવો. આ તમને હું પહેલાં કહી દઉં, કોઈપણ પરમાણુથી લોન પેર તરફ એરો બતાવવાનો. ચાલો એ તો થઈ ગયું. હવે ઓછા વિદ્યુત ઋણથી વધારે વિદ્યુત ઋણ. તો આમાં તમે જોઈ શકો એરો આ સાઈડ રહેશે, ઓકે. ચાલો રેડી. હવે કન્ડિશન કેવી થશે કે આમાં સુધારવું પડશે આપણે. ઓછાથી વધારે વિદ્યુત ઋણ છે ને, તો આ રીતે રહેશે, બરાબર, બહારની સાઈડમાં. તો આમાં બધા એરો એક જ ડાયરેક્શનમાં છે એટલે થીટા બરાબર કેટલું થઈ જાય? 0. પણ આમાં ડાયરેક્શન ફંટાઈ છે, બરાબર. દિશા જે છે એ દિશા ફંટાય તો હમણાં કીધું તો ભેગા થાય તો પ્રાઇસ મોટી થાય, ફંટાઈ જાય, અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં જાય તો મ્યુની પ્રાઇસ શું થાય? ઘટે. તો અહીંયા કઈ સાઇન આવશે? ગ્રેટર ધેનની સાઇન આવશે. ચાલો એ એક એક્ઝામ્પલ થયું. ત્યાર પછી NCl3 અને PCl3 સરખાવ્યા. 5મું ઉદાહરણ છે NCl3, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ, બરાબર. 3 Cl, અહીંયા 3 Cl આવશે, ઓકે. લોન પેર એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા પણ લોન પેર છે અને અહીંયા પણ લોન પેર છે, બરાબર. હવે નાઇટ્રોજન અને ક્લોરીન છે. હવે એરોની સાઇન જે છે ઓછાથી ક્યારે વધારે તરફ રહેશે, રેડી. અને આની પ્રાઇસ તો એઝ ઇટ ઇઝ આ રીતે ઉપરની સાઇન આવશે, એ તમને સમજાયું. ઓછાથી વધારે વિદ્યુત ઋણ તરફ થશે. હવે આમાં જો તમે કમ્પેરિઝન કરો ત્યારે કન્ડિશન કેવી થશે? વિદ્યુત ઋણતાના ડિફરન્સના બેઝ ઉપર જવું પડશે, કારણ કે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. આમાં પણ દિશા ફંટાય, આમાં પણ ફંટાય, ઉપર લોન પેર બધું સેમ છે. તો વિદ્યુત ઋણતાનો ડિફરન્સ આપણે કાઢીએ તો કઈ રીતે થાય? આ જે છે નાઇટ્રોજન વિદ્યુત ઋણતા 3.5 છે, ક્લોરીન છે 3.5 છે, બરાબર. તો નજીકની વિદ્યુત ઋણતા છે. અહીંયા વિદ્યુત ઋણતા નાઇટ્રોજન કરતાં ફોસ્ફરસની કેવી છે? ઓછી. આની વિદ્યુત ઋણતા એઝ ઇટ ઇઝ 3.5. તો અહીંયા ડેલ્ટા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે આવે, અહીંયા ડેલ્ટા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કેવું આવશે? ઓછું આવે. તો વિદ્યુત ઋણતાના
તફાવતના સમપ્રમાણમાં મ્યુની પ્રાઇસ હોય તો લેસ ધેનની સાઇન રહેશે. બરાબર. ચાલો એ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે આગળ વધીએ. ચાલો હવે પછીનો આપણો જે ટોપિક છે એ આવશે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી ગુજરાતીમાં કક્ષકો છે એનું રેખીય જોડાણ. બરાબર એવું થશે. એમાં મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી જે છે એમાં બે પ્રકારનું મતલબ સંમિશ્રણને એવું તમારે જોવાનું છે. બે પ્રકારની પહેલાં તો કક્ષકો બનશે. બરાબર. સંમિશ્રણને એવું થવાથી બોન્ડિંગ બનશે અને એન્ટી બોન્ડિંગ બનશે. એટલે બંધકારક બનશે, બંધકારક કક્ષકો. બરાબર છે. અને એન્ટી બોન્ડિંગ એટલે બંધ પ્રતિકારક, બંધ પ્રતિકારક કક્ષકો. બરાબર. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી જે છે એ થિયરીની અંદર મેં તમને કીધું એમ એક બંધકારક કક્ષકો બનશે અને બંધ પ્રતિકારક કક્ષકો બનશે. હવે પરમાણ્વીય કક્ષકો જે છે એના જોડાવાથી આણ્વીય કક્ષકો બને. એટલે આવું કે પરમાણ્વીય કક્ષકો વચ્ચે સંગઠન થાય, જોડાણ થાય તો એમાંથી શું બનશે? આણ્વીય કક્ષકો બને. આપણે કેમ યાદ હોય તો પરમાણુમાં સંકરણ કરતા હતા. બરાબર. સંકરણમાં આપણે શું કરતા કે પરમાણુની અલગ અલગ જે કક્ષકો હોય, પેટા કક્ષકો S છે, P છે, D છે, એની વચ્ચે આપણે જોડાણ કરી અને પછી અલગ કરી દેતા હતા. રેડી. તો એ રીતે અહીંયા પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકો ભેગી થઈ અને શું બનશે? અણુની આણ્વીય કક્ષકો બને. આણ્વીય કક્ષકો જે છે એ સંકૃતની જેમ જ હોય. બરાબર છે કે સંકૃત કક્ષકમાં કેવું કે આપણે એક S લઈએ અને 3 P લઈએ. બરાબર. તો ટોટલ 4 કક્ષકોમાંથી સંકૃત કક્ષકો કેટલી બને? 4 જ બને. એમ અહીંયા જો આપણે 2 કક્ષકો લેશું ને તો નવી 2 કક્ષકો બનશે. બરાબર. 2 અલગ અલગ પરમાણુ છે એ બંનેની આપણે પરમાણ્વીય કક્ષકોને ભેગી કરશું તો એમાંથી જે આણ્વીય કક્ષક બનશે એ કેટલી બને? 2 બનશે. તો હંમેશા એટલું યાદ રાખજો કે અહીંયા પરમાણ્વીય કક્ષકો જેટલી સંખ્યામાં ભેગી કરો, જેટલી સંખ્યામાં સંમિશ્રિત કરો, તમને એટલી જ સંખ્યામાં આણ્વીય કક્ષકો મળે. આણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યા સંમિશ્રિત પરમાણ્વીય કક્ષકો જેટલી જ હોય. બરાબર. આ તો તમને સરે સમજાવ્યું હશે નોર્મલી, એટલે તમને ખ્યાલ છે. પણ એમાં ભાગ પડશે. માનો કે 2 બને છે તો બંધકારક બનશે ને એક જે બને એને શું કહેવાય? બંધ પ્રતિકારક. એટલે આ જે છે એ સ્ટાર વગરની બનશે અને આ જે બને છે એ સ્ટાર વાળી બનશે. એટલે તમે નોર્મલી સમજી શકશો બિકોઝ સમજાવવા માટે આ બેટર વે છે. ચાલો હવે કહેવાનું એમ છે કે માનો કે હું 2 પરમાણુ લઉં છું, હાઇડ્રોજન. ઓકે. આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે. હવે આ 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એને હું એની કક્ષકોને ભેગી કરું છું. આ હાઇડ્રોજન છે, આ બીજો હાઇડ્રોજન. રેડી. હવે એની પરમાણ્વીય કક્ષકોને ભેગી કરું તો આમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ, આ બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ હું અહીંયા દર્શાવું છું. ઓકે. અને આ બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ. રેડી. હવે પરમાણુ છે એની આ 2 પરમાણ્વીય કક્ષકોને મેં ભેગી કરી તો એમાંથી જે આણ્વીય કક્ષક બનશે ને એ પણ 2 જ બને. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આપણે ચિતાર સુધી પહોંચ્યા છે. આ જે બની છે એને સિગ્મા કહેવાય. બરાબર. સિગ્મા બનશે. સિગ્મા બોન્ડિંગ બનશે અને BO. અને આ જે બનશે ને સિગ્મા એન્ટી બોન્ડિંગ બનશે, AB. રેડી. હવે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં નીચેની જે કક્ષક હોય ને, બરાબર છે, આ વચ્ચે જે બની એ બેને આણ્વીય કક્ષકો કહેવાય. શું કહેવાય? આણ્વીય કક્ષકો. 2 પરમાણ્વીય કક્ષકો ભેગી થાય તો આણ્વીય પણ 2 જ બને. એમાંથી બોન્ડિંગ જે હોય ને એ બહુ સ્ટેબલ હોય છે એટલે એની ઉર્જા કેવી હોય? ઓછી. રેડી. સ્ટેબલ હોય છે એટલે એની ઉર્જા કેવી આવશે? ઓછી. એમ પણ આ ઉર્જાનો ચિતાર છે. ઉપર જાય એમ ઉર્જા શું થાય?
વધે, બરાબર. તો આ જે આણ્વીય કક્ષક બની એની ઉર્જા ઓછી સિગ્મા બોન્ડિંગની, અને એન્ટી બોન્ડિંગ છે એની ઉર્જા કેવી હોય? વધારે. સ્ટેબિલિટી કેવી? ઓછી. કારણ કે ઉર્જા અને સ્થાયીતા વચ્ચે કેવો સંબંધ હોય? વ્યસ્ત સંબંધ હોય, બરાબર. ચાલો આગળ સમજીએ કે કઈ રીતે સંમિશ્રણ થતું હશે, બરાબર. મેં હમણાં હાઇડ્રોજનનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું. તો આ એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન હશે, બરાબર. સેમ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે, એના ઇલેક્ટ્રોન આ કક્ષકમાં હશે. હવે આ બે જે હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ છે, બરાબર, એ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુની આ કક્ષકોને આપણે સંમિશ્રિત કરીએ, બરાબર. સંમિશ્રિત કરીએ અને એ એકબીજા તરફ ગતિ કરે ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. તો વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા શું થાય? વધે. તો આવું થઈ જશે, આનું પરિણામ આવું આવશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા શું થશે? વધે છે, બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વચ્ચે વધશે, ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધે. મતલબમાં અહીંયા આ જે વિસ્તાર દેખાય છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના મહત્તમ ધરાવતી આણ્વીય કક્ષક બને, આણ્વીય કક્ષક રચાય, બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના મેક્સ ધરાવતી આણ્વીય કક્ષક આપણને અહીંયા મળે, જેને કહેવામાં આવશે, શું કહેવામાં આવશે? તો બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ, બરાબર. બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ છે એનું ગુજરાતી લખી દઉં, નહીં તો ઘણાને પ્રોબ્લેમ થશે. એને કહેવાય બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. બંધકારક મતલબ બંધ બનાવવામાં હેલ્પ કરી દે તેવી આણ્વીય કક્ષક એ અહીંયા આપણને મળી. હવે આ જ તે આવા બે પરમાણુ હાઇડ્રોજનના જ્યારે ભેગા થાય તો એક તો આ બને, બીજી કઈ બનશે? તો ઇલેક્ટ્રોન છે એકબીજાથી આઘા ભાગે. ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા જે છે, ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે, જો ઇલેક્ટ્રોન છે એકબીજાથી દૂર જાય, અપા કરશે એકબીજાને, તો ત્યારે જે કક્ષક બનશે આ રીતે બનશે, વચ્ચે આ રીતે એકબીજાને રિપલ્સ કરે છે, બરાબર, અપા કરશે છે. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન બિલકુલ નહીં મળે, એ નોડલ સપાટી મળશે, બરાબર, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના શૂન્ય હોય છે. ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના શૂન્ય હોય છે, ઓછી હોય ઓર શૂન્ય હોય. ઇલેક્ટ્રોન જે આ હાઇડ્રોજન છે, ઇલેક્ટ્રોન છે આઘા જશે, બરાબર. તો આ જે બની છે ને એને એન્ટી બોન્ડિંગ એટલે બંધ પ્રતિકારક પરમાણુ આણ્વીય કક્ષક કહેવાય. બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક, રેડી. બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક આ રીતે રચાય. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બે પરમાણુ ભેગા કર્યા, બરાબર છે. બે પરમાણુની હકીકતમાં પરમાણુય કક્ષકોને ભેગી કરી, તો બે પરમાણુય કક્ષકોના ભેગા થવાથી બે ટાઈપની આપણને આણ્વીય કક્ષકો મળે. ફર્સ્ટ વન જે મળશે એને બોન્ડિંગ કહેવામાં આવશે, બંધકારક કહેવાય. સેકન્ડ જે છે એમાં એકબીજાને રિપલ્સ કરશે, એને એન્ટી બોન્ડિંગ બંધ પ્રતિકારક કહેવામાં આવે છે, રેડી. ચાલો પછી આ બહુ જ અગત્યનું છે કે ઈ ઓફ બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ લેસ ધેન ઈ ઓફ એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ, બરાબર છે. એ આ ખાસ યાદ રાખવું. આ ઉર્જા મેં બતાવી અને સ્ટેબિલિટીની વાત કરવી, બરાબર છે. તો સ્થાયીતાની બાબતમાં ઊંધું આવશે. સ્થાયીતા માટે બોન્ડિંગ ઓર્બિટલની સ્ટેબિલિટી ગ્રેટર ધેન એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલની સ્ટેબિલિટી, બરાબર. આ રીતે જોવા મળશે. ચાલો ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ઓકે, હા, બીજી એક કમ્પેરિઝન પણ પોસિબલ છે. એ કમ્પેરિઝન તો એ ધ્યાન રાખજો કે આ જે એનર્જી ઓફ બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ છે, બરાબર છે, બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલનો મતલબ થશે બોન્ડિંગ આણ્વીય કક્ષકો. એની ઉર્જા એટોમિક ઓર્બિટલ જે હોય ને પરમાણ્વીય એના કરતાં કેવી હોય? ઓછી હોય. તો આ ખાસ સમજવા જેવું છે કે એનર્જી ઓફ બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એટલે કે એનર્જી ઓફ બંધકારક આણ્વીય કક્ષક
લેસ ધેન એનર્જી ઓફ બંધકારક. હવે એમાં બંધકારક કેવું નથી આવતું, ડાયરેક્ટલી કહું પરમાણ્વીય કક્ષક. બરાબર, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઉપરનાની જેમ જ છે કે આપણે જે પરમાણ્વીય કક્ષકોને ભેગી કરીએ છીએ, જે આણ્વીય કક્ષકો બનાવીએ છીએ, એમાં જે પરમાણ્વીય કક્ષકને ભેગી કરી એની ઉર્જા કરતાં બનતી નવી આણ્વીય કક્ષકની ઉર્જા કેવી હોય, ઓછી. બરાબર, આવું સેમ આપણે અહીંયા દર્શાવી શકીએ એન્ટી બોન્ડિંગ માટે. એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. બરાબર, એની એનર્જી શું આવશે, તો એટોમિક ઓર્બિટલ જે છે એન્ટી બોન્ડિંગ, આમાં સાઇન ચેન્જ થશે, ગ્રેટર ધેન એટોમિક ઓર્બિટલ. તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ખાસ યાદ રાખજો. એ કઈ રીતે તો સમજવાનું અહીંયા છે. ચાલો જુઓ, ચિતાર હું પાછળ ડ્રો કરી દઉં છું હાઇડ્રોજનવાળો, કે આ હાઇડ્રોજન છે એની એટોમિક ઓર્બિટલ છે. બરાબર, એમાંથી આ એક નવી બની. બરાબર, આ એટોમિક ઓર્બિટલ છે હાઇડ્રોજન પરમાણુની. ઇલેક્ટ્રોન છે બંનેમાં. આ જે છે એ અહીંયા આપણે જે દર્શાવી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ, આ એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. તો આ એનર્જીનું લેવલ છે. બરાબર, તો આપણે ચોખ્ખું એમ કહી શકીએ કે જે બનતી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ છે એની ઉર્જા એ એટોમિક ઓર્બિટલ જે લીધી હતી એના કરતાં કેવી છે, જુઓ, ઓછી છે. હવે અહીંયા જે લખ્યું છે એનો મતલબ શું છે કે આ જે એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ બને છે એની ઉર્જા એટોમિક ઓર્બિટલ જે લીધી એના કરતાં કેવી છે, ઊંચી છે. દેખાય જ છે. બરાબર, આ રીતે ઉપર જાય છે, આ નીચે છે. રાઈટ, તો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી જરૂરી છે. અને ઉર્જા અને સ્થાયીતા વચ્ચે કેવો સંબંધ આવશે, વ્યસ્ત સંબંધ આવશે. એટલે મેં એનર્જી સમજાવી દીધી, તો સ્ટેબિલિટી તમે જાતે પણ સમજી શકો. બરાબર.